بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ہم بولتے تو ہیں، ان کا میننگ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے نا؟ ایک تو ہوتا ہے کپڑے پاک، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، جگہ پاک یعنی وہاں پہ کوئی شٹ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک، گناہوں سے پاک، فرشتے پاک، سونے سے پاک ہیں اور کھانے پینے کی حاجت سے پاک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو پاک ہے وہ کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی حاجت اس سے پاک ہے، شادی بیوی بچے وغیرہ سب سے پاک ہے، ہر طرح کی ڈیفیشنسی سے پاک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ذرا چیزیں بتانے لگاؤں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں، گنانے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ گننے پہ آ جاؤ گے نا تو آپ گن نہیں سکتے۔ درخت، سب درخت جو ہے نا وہ کلبیں بن جائیں اور سمندر جب وہ سیاہی بن جائیں، اور واقعی میں نے اپنی باڈی پہ غور کرتا رہا کہ انسان کی جو جسم ہے تو ٹائم نہیں ہے اتنے، اس پہ گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو ذرا سن لیں، ہماری آنکھیں نا 10 ملین رنگ دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ الحمدللہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہمارے کان 5 ملین آوازیں سن سکتے ہیں الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ ہمارے ناک 10 بلین نہیں ٹریلین خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے الحمدللہ، بالکل ناک ٹھیک ہے۔ ہمارے سر کے بال ہماری چوٹ کو جو اگر سر پہ لگتے 65% کم کر دیتے ہیں الحمدللہ، بال ہیں سر پہ۔ دنیا میں 70 ملین گونگے ہیں الحمدللہ، ہم بول سکتے ہیں۔ دنیا میں 7 کروڑ ڈیف ہے، یہ وہ ہے جو ریکارڈ میں ہے، اس کے علاوہ بہت ہوں گے۔ 7 کروڑ ڈیف ہیں الحمدللہ، ہم ڈیف نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں 220 کروڑ بلائنڈ ہے الحمدللہ، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 130 کروڑ دنیا میں پیرالائز ہیں الحمدللہ، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ ہماری چہرے پر 300 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم مسکراتے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹ نہ ہو تو ہم مسکرا نہ سکے، مثلا ہمارا بازو تو نہیں مسکرا سکتا، ہماری ٹانگ نہیں مسکرا سکتی، ہمارا کوئی بھی نہیں سوائے چہرہ، ٹھیک ہے۔ 300 پوائنٹس ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ نے پوائنٹ دیے ہوئے، ہم مسکرا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ناخن نہ ہوں تو ہمارے ہاتھوں کی طاقت 50% کم ہو جائے گی الحمدللہ، ہمارے ناخن ہیں۔ دنیا میں 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں جن کا جگر خراب ہے، لیور خراب ہے الحمدللہ، ہمارا جگر ٹھیک کام کر رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم کیوں کہتے ہیں۔ دنیا میں 85 کروڑ لوگ ہیں جن کی کڈنیز خراب ہیں الحمدللہ، ہماری کڈنی ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ دنیا میں 5.5 کروڑ لوگ ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے الحمدللہ، ہمارا دل ٹھیک ہے۔ 85 کروڑ دنیا میں بہت پور لوگ ہیں الحمدللہ، ہم پور نہیں ہیں۔ ہم بدلے میں پوچھا بدلے میں کیا دو گے، کہتا پوری جہاز کی کمپنی، یعنی خربوں کی کمپنی ہے، وہ دے دے گا صرف آنکھیں بند کر کے۔ اب دیکھیں ہم اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ سب نعمتیں۔ یہ تو میں نے چند ایک کچھ بھی نہیں گنوائی آپ کو الحمدللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں سورج زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا، پتہ ہے حالانکہ یہ زمین کتنی بڑی ہے، جس پہ 206 ممالک ہیں، اور یہ بھی صرف 29% حصے پر، اور باقی 71% حصے پر جو ہے نا وہ پانی ہے۔ اتنی بڑی زمین ہے، اور 13 لاکھ کا مطلب اگر ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اور دوسرے کے پاس 13 لاکھ ہو تو کتنا امیر ہوگا۔ تو سورج اتنا بڑا ہے۔ یہ جو سورج ہے اس سے بڑا ایک ستارہ، اس کا نام ہے اینٹیئرس، وہ اس سے 680 گنا بڑا، 680 ٹائم بڑا ہے
एंटी अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ अल्लाह कितना बड़ा है। एक और सितारा है वी वाई मेजोरिस, वो सूरज से 1400 गुना बड़ा, 1400 टाइम सूरज से बड़ा है। जो सूरज हमसे 13 लाख गुना बड़ा है वो उससे इतना बड़ा है। और स्टीफेंसन एक स्टार है, वो सूरज से 2000 गुना बड़ा है। सूरज का जमीन से फासला तकरीबन, और अब तक इंसान ने सिर्फ 1.3 लाइट ईयर सेकंड, 1.3 सेकंड लाइट ईयर का फासला तय किया है, सिर्फ 1.3 सेकंड का। घंटे भी नहीं, मिनट भी नहीं, दिन भी नहीं, साल भी नहीं, सेंचुरी भी नहीं। और वो जो आसमान है वो 93 अरब साल लाइट ईयर, वो भी लाइट ईयर रोशनी सफर करे, ये पहला आसमान है। और पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसे जैसे सेरा में एक अंगूठी रखी हो, पहला आसमान। और दूसरा आसमान फिर तीसरे आसमान के मुकाबले में ऐसे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इतनी बड़ी कायनात। उसके बाद अल्लाह की कुर्सी, फिर अल्लाह का अर्श, और अल्लाह के अर्श से भी बड़ा फिर अल्लाह है। तो अल्लाह कितना बड़ा है, इसको कहते हैं अल्लाहु अकबर। और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अक्सर तारीफ करते हैं ना कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये नहीं है अलिफ नाम यूज होता है अरबी में खास के लिए, खास तारीफें अल्लाह के लिए हैं। खास तारीफें क्या हैं? जो अल्लाह की खसूसियात है वो किसी और में नहीं है। इसका मतलब ये होता है अल्हम्दु, अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और पैदा नहीं कर सकता। कोई, अल्लाह ताला कहता है तुम जिनको शरीक ठहराते हो ना, वो सारे मिल जाए मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तो खालिक अल्लाह, ये मतलब है। राज़िक अल्लाह है, दाता अल्लाह है, कादिर मुतलक अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये मतलब है अल्हम्दु। और आखिरी पॉइंट, रब किसको कहते हैं? हम अक्सर पढ़ते हैं पालने वाला। तो पालने वाला क्या होता है? पालने वाला ये है कि अगर मछलियां हैं उनको समुद्र में पानी दे रहा है, उनको हर चीज वहीं पे खुराक मुहैया कर रहा है। जमीन पे जो रहती है उनको जमीन पे दे रहा है, जो आसमान में उनको आसमान में दे रहा है। और अगर कोई भी पैदा भी नहीं हुआ चीज, ठीक है, अभी बन रही है चीज, उनको वहीं पे रिस्क दे रहा है अल्लाह ताला। और जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो दे रहा है। परिंदों को दाना दुनका दे रहा है, दरिंदों को गोश्त दे रहा है, हर एक चरिंदों को चारा दे रहा है, इंसानों को हर चीज चाहिए, इंसान को हर चीज दे रहा है। फिर ये भी रब है कि जिसको जितना चाहिए उतना दे रहा है। एक वेल मछली जो है वो 10 अफ्रीकन हाथियों के बराबर टाइम खाना खाती है, 10 अफ्रीकन, ठीक है, और उसको उतना दे रहा है। और आखिरी पॉइंट, रब। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मखलूक की दावत की अल्लाह के हुक्म से, इजाजत से, पूरी मखलूक की। इतना खाना पकाया, इतना खाना पकाया कि इंतहा नहीं। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था तो एक मछली आ गई कि सलमान अलैहिस्सलाम मुझे तो भूख लगी है, तो मैं पड़ा खा लो। देखिए पूरी मखलूक के लिए जो खाना पका था उसने चंद मिनटों में चट करके उसने कहा और दे। उसने कहा ये तो खत्म हो गया, पूरी मखलूक का था। तो मैं अल्लाह ताला, मेरा अल्लाह मुझे रोज ऐसे 3 लुकमे खिलाता है, 3 लुकमे खिलाता है। आज मैं पहले दिन भूखी रहूंगी सलमान। इसको रब कहते हैं। आप कुछ भी नहीं मांगेंगे, अल्लाह आपको तब भी रिस्क देगा। वो पालने वाला है, वही हमारा पेट भरता है, वही हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारा खाना मुंह से नीचे नहीं जा सकता, खाना हजम नहीं हो सकता, मैदे में नहीं जा सकता। ये अल्लाह का हुक्म है तो हमारा जाता है। एक खानपुर में हमारा जाने वाला था, उनके बेटे ने खाना मुंह में डाला, सांस की नाली में चला गया, वहीं पे डेथ हो गई। अल्लाह ताला चाहता है तो हमें इजाजत मिलती है तो हम खाना हजम करते। इसको रब कहते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।